Good afternoon to all of you. Good morning, sir. So within 2 minutes we will start. I am waiting for students to join. Okay, sir. Okay. Okay, so we start now discussing our today's topic, that is elasticity. So slide is visible to all. Yes, sir. Okay. So in our today's session, so we are getting hardly 40-50 minutes. So what we will do, first half, we will cover the theory part, that is basic terms. Then afterwards, the terms related to this chapter. And the second part, we will go for some numericals. So I'm not going in the details that what you have studied. So it is just a learning and revision purpose. And I hope that you can get the idea, because whatever 40 plus those who are joined, so they are from the different backgrounds. So I will try to discuss at the basic level. Maybe those who have prepared well, this seems to be slightly boring also, because you have prepared well, no problem. But by considering each and every student, we will go for from the basics of this chapter, that is elasticity. So I request everyone that you can mute your mic and videos, so that without disturbance we can complete this point, so we can maintain our concentration level. So elasticity is one of the chapter related to physics. Now in case of elasticity, some definitions we will start with. काही डेफिनेशन्स आपण चेक करूया आणि त्या डेफिनेशन्स बघू. त्याच्यानंतर काही इक्वेशन्स आहेत जे ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलेले आहेत. नो नीड टू इंट्रोडक्शन फॉर दॅट इक्वेशन्स. So we will just revise it, and then we take some few examples, simple and easy examples, to implement these equations in terms of numericals, so that you can get the idea that only preparing the theory is not important. So with theory we have to implement that during the numericals. म्हणजे काय की आपण थिअरी परफेक्ट करतो, पण न्यूमेरिकल्स किंवा एमसीक्यू टाईप आलं की आपल्याला कन्फ्युजन होऊ शकतं, किंवा अननेसेसरीली आपल्याला असं वाटतं की याचं इक्वेशन काय आहे, किंवा आपण हे कसं सॉल्व्ह करू शकतो.
तर जेव्हा आपण एमसीक्यू किंवा न्यूमेरिकल एमसीक्यू चेक करतो तर आपल्याला ते अननेसेसरीली डिफिकल्ट वाटतं. पण जर आपलं बेसिक आणि त्याचे रिलेटेड इक्वेशन्स आपल्याला माहिती असतील तर आपण ते इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड द बेसिक फर्स्ट and the next half whatever few MCQs we will cover that we will utilize. So stay with me and we will discuss this one. So elasticity, this is the chapter heading. So I will just zoom it so that you can see it in better manner. So we start with this figure. You can see this figure. इथे एक फिगर दिसते, तुम्ही स्प्रिंग हँडल केली असेल किंवा या टाइपचं स्ट्रक्चर हँडल केलं असेल. तर हा सिम्बॉल कशासाठी आपण घेतलेला आहे, तर जो आपलं हेडिंग आहे तर त्याला कनेक्ट होण्यासाठी आपण हा सिम्बॉल घेतलेला आहे की इलॅस्टिसिटी म्हणजे एखादं मटेरियल जर आपण घेतो तर त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण पहिल्यांदा चेक करतो, स्टडी करतो. तर ते जेव्हा आपण स्टडी करतो तर त्या मटेरियल प्रॉपर्टीज आहेत त्याला आपण डिफरन्शिएट करतो. So by considering our intellectual level, we try to understand it and differentiate it. Already in nature, that properties are available. For our sake of understanding, we are defining that material or its properties in such a style so that we can use it for different applications. So before elasticity, let us try to go in the deep at the molecular level, or you can say atomic level, or group of atoms is nothing but molecular level. So what are the basic terms? First is intermolecular force. So one by one we can go for that. In a solid, atoms and molecules are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the forces due to the neighboring molecules. These forces are known as intermolecular forces. So when we are considering a solid material, now it is related to elasticity. We are restricted up to the different properties of solids when we are acting force on it or releasing force on it. So that we are checking in terms of numerical values. So in a solid, these atoms molecules are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the forces due to the neighboring molecules. So they are interconnected with each other. That's why they are experiencing the changes, or we can say deformation, which is the next definition in that material. So we can say these are they are interconnected with each other. These forces are known as intermolecular forces. त्यामुळे आपण इथं इंटर हा शब्द यूज करतो. Intermolecular forces means combinedly they are experiencing that changes, of course by forces. So deformation is the next one. What is meant by deformation? To deform means the phenomenon of change in shape or size of a body under the action of forces is called a deformation. Means when we are acting forces on that particular body or that material which is having different properties, then there is a change in shape and size in that respective body. So it happens due to the action of forces, which is called as deformation. To deform means काय की त्याचं जे ओरिजिनल स्ट्रक्चर आहे तर ते आपण डिस्टर्ब करतोय. आणि हे कशामुळे होतं, तर आपण काय करतोय त्याच्यावर फोर्सेस ऍक्ट करतोय. आता त्याची लेंथ असेल, त्यानंतर त्याचं व्हॉल्यूम असेल, त्यानंतर आपण शिरिंग म्हणजे काय की आपण त्याला एखाद्या साइडनं जर फोर्स अप्लाय केला तर टँजेन्शियली किंवा अँग्युलर स्ट्रक्चर मध्ये जर त्याच्यात जर चेंजेस होत असतील तर हे सगळं कशाच्या अंडर येतं, तर इट कम्स अंडर दिस deforming force. So this is called as deformation. And of course the force which results or give results of deformation is nothing but deforming force. The force applied to produce a change in size or shape is called a deforming force. आता deformation म्हणजे आपल्याला माहिती आणि जो फोर्स आपण अप्लाय केल्यावर ते डिफॉर्मेशन होतं यालाच आपण काय म्हणतो डिफॉर्मिंग फोर्स. सो इट इज व्हेरी सिंपल वन. नाउ this is about the applying force to that material or to that body, but how that body reacts to that force. So we are differentiating that majorly into two types. Third one, that is, you know that rigid body is there, elastic body and plastic body is there. So we are restricting up to elasticity and plasticity.
rigid body is also there, you know that. So directly we start with our the title of the chapter, that is point of interest, elasticity, the property of the body to regain its original configuration like length, then volume or shape when the deforming forces are removed is called as elasticity. The change in the shape or size of a body when external forces act on it is determined by the forces between its atoms or molecules. These short range atomic forces are called as elastic forces. आता आपल्याला न्यूटनचा थर्ड लॉ माहिती, ऍक्शन रिॲक्शन, तर तोच प्रकार इथं होतो. आपण त्याला परत काय करतो, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन जे आहे, तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन म्हणजे तुम्ही थोडक्यात एक सिंपल डेफिनेशन मला आय कॅन शेअर दॅट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. आपल्याला कधी कधी कन्फ्युजन येऊ शकतं, तर त्याचा सिंपल आन्सर काय, तर डिफॉर्मेशन म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती. सो कॉज अँड इफेक्ट, these two terms are there. So cause of deformation is nothing but stress and effect of deformation is nothing but strain. So it is as simple as if you understand it. So cause and effect, these two things are there. So when we are considering the cause of deformation, that is nothing but stress, and effect of deformation is nothing but strain. So I hope that you can got this. So come to the definition of elasticity. तर ही एक प्रॉपर्टी आहे बॉडीची. काय नेमकी प्रॉपर्टी, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज और ओरिजिनल कन्फिगरेशन. मग ती लेंथ असेल, व्हॉल्यूम असेल किंवा त्याचा टिपिकल शेप असेल. कधी, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, म्हणजे ते जे फोर्सेस आहेत ज्याच्यामुळे चेंज झालेला आहे, तर ते आपण काढून घेतले, तर परत एकदा ती बॉडी त्याच्या ओरिजिनल कन्फिगरेशन मध्ये येते किंवा याचा प्रयत्न करते अप टू 100% मार्क, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. So the change in the shape or size of a body when external forces act on it is determined by the forces between its atoms or molecules. जे काही चेंजेस घडत आहेत तर ते कशावर आहे, तर जे काही फोर्सेस आहेत कशा कशामधले, तर ऍटम्स आणि मॉलिक्युल्स मधले, तर त्याच्यावर हे सगळं डिपेंडंट आहे आणि त्यालाच आपण इलास्टिक फोर्सेस म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात काय की वेगवेगळं मटेरियल आणि त्याच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज. आता जे मटेरियल कशामध्ये येतात, तर इलास्टिक प्रॉपर्टीच्या मध्ये येतात, त्यात सुद्धा फरक असणार आहे. म्हणजे आपण जर रबर एक्झाम्पल घेतलं, बॉल एक्झाम्पल घेतला किंवा अजून असं कुठला पण स्ट्रक्चर रबरचं, तर त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज असणार आहेत ऑफकोर्स त्याच्यापेक्षा वेगळ्या प्रॉपर्टीचे मटेरियल्स आणि आपल्याला त्याचे रिझल्ट्स वेगळे मिळणार. सो दॅट इज द इलास्टिसिटी. नाव in elasticity we are adding one more term, that is perfectly elastic body. A body which regains its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force from it is called a perfectly elastic body. Now in nature it is not in existence. आपण जर नेचर मध्ये बघितलं तर अशी बॉडीज एक्झिस्टन्स मध्ये नाहीये की ज्याला आपण काय म्हणतो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. पण त्यातल्या त्यात आपण काय करतो, त्याच्या क्लोज जर म्हटलं तर काही एक्झाम्पल आहे लाईक क्वार्ट्स अँड फॉस्फर, ब्रॉन्झ आर द एक्झाम्पल्स ऑफ, इथं काय आपण मेन्शन केलंय, नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज. मीन्स in nature it is not 100% perfect elastic bodies present, but these materials like quartz, phosphor, bronze, etc., they try to regain it nearly perfectly. So perfectly elastic body is the additional information for you. Now opposite to that is plasticity. The inability of a body to return to its original size and shape even on removal of the deforming force is called as plasticity, and such a body is called a plastic body. आता जर इलास्टिसिटी म्हणजे काय आणि इलास्टिक बॉडी म्हणजे काय हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर त्याच्याच अपोजिट काय, तर प्लास्टिसिटी म्हणजे काय, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. ती जी बॉडी आहे त्याची ॲबिलिटी नसते काय करायची, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. म्हणजे आपण जर त्याला डिफॉर्म केलं आणि तो फोर्स काढून घेतला तर आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आहे की परत त्यानं तो शेप अँड साइज अचीव करावा, पण ते होत नाही या केसेसमध्ये किंवा अशा मटेरियलमध्ये. त्याला आपण काय म्हणतो, तर प्लास्टिक मटेरियल किंवा प्लास्टिक बॉडी, आणि त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, प्लास्टिसिटी. ओके, सो दीज आर सम व्हेरी बेसिक टर्म्स. मे बी some students have know
it perfectly as they have studied deeply and interestingly, but I am considering each and every student, those who are joined here, and that's why I'm repeating this. Now we come to the next points, which are directly part of our MCQs or numerical MCQs. That is stress, then strain, then its type, and depends upon its ratio. We are getting three terms, and some additional terms are also there. So what is meant by stress? I have told you stress is nothing but cause of deformation. Strain is nothing but effect of deformation. So stress is defined as the ratio of the internal force produced when the substance is deformed to the area capital A over which this force acts. That is force upon area, simply we can consider as per stress. In equilibrium, this force is equal in magnitude to the externally applied force. In other words, we can just consider stress is nothing but whatever the applied force upon the area, and we are defining this in different styles. आता जर आपण स्ट्रेस बघितलं तर इथं मी टू टाइप्स म्हटलेले, ऍक्च्युली थ्री टाइप्स आहेत. इथंच आपण त्याला सब डिवाइड करतो किंवा त्याला वेगवेगळी नावं आहेत, तर त्यामुळे याच्यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. जर हे वाचायच्या आधी टिपिकल जर नावं बघितली तर आपले कुठले कुठले, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, त्यानंतर व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि शिअरिंग स्ट्रेस. आपण त्याला टँजेन्शियल स्ट्रेस असं पण म्हणतो. पण जर तुम्ही स्टँडर्ड डेफिनेशन्स बघितलं तर या स्टाईल मध्ये दिलेले आहेत. म्हणजे काय तर नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स इट इज डिफाइन्ड ॲज द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. नॉर्मल स्ट्रेस यालाच आपण परत टू टाइप्स मध्ये डिवाइड करतो, दॅट इज टेन्साइल स्ट्रेस अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. यालाच आपण लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेस असे म्हणतो. आणि शेवटची जी शिअरिंग स्ट्रेस आहे त्याला आपण टँजेन्शियल स्ट्रेस असे म्हणतो. So when the elastic restoring force or deforming force acts parallel to the surface area, the stress is called a tangential stress. तर shearing म्हणजे काय, तर टू shear म्हणजे मराठीत जर म्हटलं तर त्याला आपण काय म्हणतो, कापणे किंवा कातरणे. म्हणजे जेव्हा आपण त्याला पॅरलली फोर्स जो आहे तर तो अप्लाय करतोय, तर सरफेस एरिया म्हणतो आपण. म्हणजे तो जर क्यूब आपण सरफेसला टच केलेला असेल आणि वरच्या साईडला घेतला, तर त्या क्यूबला आपण जर साईडनं काय करत असू, प्रेशराइज किंवा फोर्स अप्लाय करत असू, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, टँजेन्शियल स्ट्रेस किंवा शिअरिंग स्ट्रेस. आणि बाकीचे जे आहेत तर ते कशाशी रिलेटेड आहेत, तर आपण त्याला जेव्हा काय करतोय, फोर्स अप्लाय करतोय, तर लेंथशी रिलेटेड म्हणा किंवा व्हॉल्यूमशी रिलेटेड म्हणा, जे चेंजेस होतात, तर व्हॉल्यूमशी रिलेटेड आणि लेंथशी रिलेटेड त्यालाच आपण हे नॉर्मल स्ट्रेस म्हणतो. अँड टँजेन्शियल इज द डिफरंट वन. दॅट्स वाय दे आर specifically divided into two types. Moreover, we can consider that as a three types, that is longitudinal, volume and shearing or tangential. Now this is about stress. आपण आता काय करतोय, कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन हे आपण डिस्कस करतोय. आता इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, तर तो झाला स्ट्रेन, म्हणजे आपली दुसरी डेफिनेशन. आणि या दोन्हीचा रेशो घेऊन परत आपण वेगवेगळे टर्म्स आहेत तर ते डिफाइन करतो. सो व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रेन? It is defined as the ratio of the change in size or shape to the original size or shape. It has no dimensions, it is just a number. आता दोन्ही जे आहेत कुठं न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला तर तीच क्वांटिटी, त्यामुळे ती डायमेन्शनलेस होती, बाकी काही नाही. सो इट इज डिफाइन्ड ॲज द रेशिओ ऑफ चेंज इन साइज ऑर शेप. जे काही चेंजेस, समजा डेल्टा एल असेल, डेल्टा व्ही असेल, तर तो आपण न्यूमरेटर मध्ये लिहितो टू द ओरिजिनल साइज ऑर शेप. म्हणजे कॅपिटल एल म्हणा किंवा कॅपिटल व्ही म्हणा, जे काही आपण सिम्बॉल यूज करतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, तर हा रेशो आहे कशा कशाचा, जे काही चेंज झाले आणि जे ओरिजिनल आहे तर त्याचा रेशो आहे, त्याला आपण म्हणतो स्ट्रेन. आता स्ट्रेन इज ऑफ थ्री टाइप्स. परत लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स produces a change in length alone, the strain produced in the body is called a longitudinal strain or tensile strain. It is given as, म्हणजे जर फक्त लेंथ चेंज होत असेल त्याला आपण म्हणतो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. ठीक आहे, तर इथं काही फिगर्स आहेत, याच्यामध्ये आपण दोन प्रकार दाखवलेले, पहिला आणि तिसरा. आणि जो दुसरा आहे तो व्हॉल्यूमशी रिलेटेड आहे. व्हॉल्यूम म्हणजे काय, तर जो काही व्हॉल्यूमेट्रिक चेंज होतो त्याला आपण म्हणतो. सो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, दॅट इज डेल्टा एल डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा एल चा अर्थ काय, तर समजा लेंथ पहिली किती आहे, तर 5 सेंटीमीटर आहे. ठीक आहे, आणि नंतर 6 सेंटीमीटर झाली, कशामुळं, तर जे काही आपण फोर्सेस अप्लाय केले त्याच्यामुळे. तर हा काय झाला, इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक आहे, तर 5 आणि 6 म्हणजे दोन्हीचा फरक किती झाला, 1 सेंटीमीटर.
तर ती 1 सेंटीमीटर म्हणजे डेल्टा एल. ठीक आहे, तर ती आपण इथं कन्सिडर करणार आणि ओरिजिनल किती होती तिची 5. तर हा जो काही रेशिओ त्याला आपण म्हणतो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. ठीक आहे, आता व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन म्हणजे काय, फक्त आपण लेंथच्या ऐवजी तो व्हॉल्यूम कन्सिडर करणार. इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्युसेस अ चेंज इन व्हॉल्यूम अलोन, द स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. म्हणजे काय, तर चेंज इन व्हॉल्यूम आपण ओरिजिनल व्हॉल्यूम. स्ट्रेन म्हणजे काय, तर रेशो कशाचा आहे हे आपल्याला कळलंय, जे काय चेंज होते डिवायडेड बाय जे काय ओरिजिनल आहे त्याचा. लेंथचं झालं, व्हॉल्यूमचं झालं, आणि शिरिंग किंवा टँजेन्शियल जे आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये अँगल आपण कन्सिडर करतो. ठीक आहे, सो शिरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट द अँगल टिल्ट कॉज्ड इन द बॉडी ड्यू टू टँजेन्शियल स्ट्रेस expressed is called as shear strain. It is given by delta L upon L once again, but in terms of angle we are considering. Okay, just like a tangential stress. The maximum stress to which the body can regain its original status on the removal of the deforming force is called the elastic limit. आता याच्यामध्ये भरपूर वेगवेगळे पॉइंट्स आहेत. त्यातलं एक आहे इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट याचा अर्थ काय, तर द मॅक्झिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टॅटस. याचा अर्थ काय, की आपण त्याच्यावर स्ट्रेस देत गेलो, अजून स्ट्रेस देत गेलो, अजून स्ट्रेस देत गेलो, आणि एक अशी स्टेज आली की त्याच्या पलीकडे जर आपण स्ट्रेस दिला तर काय होतंय, तर ते स्ट्रक्चर जरी इलास्टिक असलं तरी त्याच्यामध्ये परत रिगेन त्याची शेप अँड साईज आहे तर याची कॅपॅसिटी नसते. तर त्याच्या पलीकडे गेल्यावर ते होतं. पण त्याची जी लिमिट आहे की इथपर्यंत हे होऊ शकतंय, की काय होऊ शकतंय, तर इथनं जर आपण फोर्स काढून घेतला तर काय होतं, द बॉडी कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेटस ऑन द रिमूव्हल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. तर त्याला त्याचं इलास्टिक लिमिट म्हटलं जातं. इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय, की तुम्ही रबर घेतलं समजा, घरी सुद्धा प्रयोग करू शकताय, आणि ते तुम्ही जे आहे त्याचं स्ट्रेचिंग जे आहे करत जातं, आपण हाताने काय त्याला वाढवतोय म्हणजे काय फोर्स देतोय, आणि ते रबर जे आहे तर ते तुम्ही एका लिमिट पर्यंत नेलेलं आहे. तुमच्या लक्षात येते की आता याच्या पुढे ते तुटू शकते. तर हे आपण मॅन्युअली म्हणतोय, आपण काय टेक्निकली किंवा इन्स्ट्रुमेंट मेजर करत नाही. त्याचे सुद्धा प्रकार आहेत वेगवेगळे. तर आपल्या लक्षात येईल की याच्या पुढे गेलं की आता हे तुटू शकते. तर ते जे मॅक्झिमम आपण स्ट्रेस देतोय की ज्याच्यानंतर आपण सोडलं की परत आपल्याला रबर ॲज इट इज मिळतं, तर ते त्या रबर किंवा ते जे काही मटेरियल आहे त्याचं काय आहे, त्याचं इलास्टिक लिमिट आहे. ठीक आहे, तर या काही छोट्या छोट्या डेफिनेशन्स आपण ऍड करतोय. नेक्स्ट इज हुक्स लॉ. आता इथून आपण काय करतो, तर या दोन्हीचा रेशो घेतो. कशाचा, तर कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन अँड इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन. म्हणजे स्ट्रेस त्याचे आपण प्रकार बघितले आणि स्ट्रेन त्याचे प्रकार बघितले. आता या दोन्हीचा जो रेशो आहे तर त्याला आपण, जे सायंटिस्ट आहेत ज्यांनी हे डिफाईन केलं त्याचं नाव दिलेलं आहे हुक्स लॉ स्टेट्स दॅट विदिन इलास्टिक लिमिट. आता हे वर आपण काय डिफाईन केलं, तर इथे शब्द काय वापरलाय, विदिन इलास्टिक लिमिट. म्हणजे आपल्याला हे आधी लक्षात आलं पाहिजे की इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय. जर हे आपल्याला माहिती नसेल तर आपण विदिन इलास्टिक लिमिट म्हटलं की आपल्या लक्षात येणार नाही. सो हुक्स लॉ वर्क्स विदिन इलास्टिक लिमिट. द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इज ए कॉन्स्टंट. तर तो जो रेशो आहे तर तो कॉन्स्टंट असतो, त्याला आपण कॉन्स्टंट डिफाईन करून त्यानंतर आपण ते न्यूमेरिकल व्हॅल्यू मध्ये वापरतो. अँड दॅट कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. तर ह्याची डेफिनेशन आणि ह्याचे युनिट्स वगैरे हे सगळं तुम्ही स्टडी केलेलं आहे ऑलरेडी. आता याच्या जे स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे जे रेशो आहेत जे आपण आता बघितलं, तर ते जे रेशो आहेत तर त्याच्यावरनं त्याचे वेगवेगळे प्रकार पडले. म्हणजे यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस आणि शिअर मॉड्युलस. ठीक आहे, किंवा त्या शिअर मॉड्युलसलाच आपण काय म्हणतो, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. आणि त्यानंतर आपण काही ऍडिशनल टर्म्स आहेत त्या फक्त इक्वेशनच्या स्वरूपात बघू. अँड देन वी मूव्ह टू द न्यूमेरिकल पार्ट. So first is Young's modulus. So for a solid in the form of a wire or a thin rod, Young's modulus of elasticity within elastic limit, once again here we have used this word, within elastic limit, is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. It is given as. आता हे जे कन्सेप्ट आहेत हे जेवढे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजतील तर त्याच्याशी रिलेटेड मग कुठले पण एमसीक्यू किंवा न्यूमेरिकल एमसीक्यू आले तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर बेसिक इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहे, नॉट ओनली इलास्टिसिटी, नॉट अदर फिजिक्स चॅप्टर्स, बट युअर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, even in case of biology also some terms are there. So try to understand it in deep manner so that when that numerical MCQ you will face in the exam, so at that time instead of confusion
if your points are perfect and you know the terms, symbols, etc., then you can easily handle that MCQ instead of thinking it is difficult one. तर यंग्स मॉड्युलस जो आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो, यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी विदिन इलास्टिक लिमिट, आपण त्याला काय डिफाइन करतोय, तर हा रेशो आहे. परत मी सांगितलं की आपण आता हुक्स लॉ जो म्हणतोय तर तो स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा रेशो आहे. 3 प्रकारचे स्ट्रेस बघितले, 3 प्रकारचे स्ट्रेन बघितले, त्यांचा आपण रेशो घेतोय आणि त्याच्यावरनं हे आपण डिफाइन करतोय. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय, तर लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. आपण मगाशी बघितलं फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. याला आपण ऍडजस्ट करतोय वेगवेगळ्या टर्म्स मध्ये. एफ म्हणजे काय mg, एरिया म्हणजे काय पायर स्क्वेअर, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ॲज इट इज, एल म्हणजे काय ओरिजिनल लेंथ. हे फक्त आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर खाली वर करून हे ऍडजस्ट केलेले आहे आणि हेच इक्वेशन आहेत त्याच्याशीच रिलेटेड आपले एमसीक्यूज किंवा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज असतात. ठीक आहे, ह्याचे डायमेन्शन्स आणि ह्याचं युनिट दिलेलं आहे. Bulk modulus. So once again, within elastic limit, everywhere we are mentioning this. The bulk modulus is defined as the ratio of longitudinal stress. Sorry, here it is a mistake. So we are considering that as a single type of stress in terms of change in length and in terms of change in volume. So by mistake, this word is there. So please make correction. So when we are considering the volume stress to volume strain, so it is given as, because if you see here, this is also F upon A, this is also F upon A, but the volume stress is related to change in pressure. Is it correct? Okay. So when we are applying the pressure, then there are changes, and especially we are using here negative sign because volume decreases. So the symbolic sign is negative. Okay. So next one is shear modulus or modulus of rigidity. So it is defined as the ratio of tangential stress to the shear strain. So modulus of rigidity is given by, so here tangential stress upon shear strain in terms of angle we are saying, and this tangential stress is nothing but once again F upon A. So we are using different terms, that is tan theta is there, we are considering that as a theta, that in terms of x upon h, etc. So lots of symbolic changes are there in that, so you can consider this. Then we can add more equations like Poisson's ratio. आता हा कशाशी related आहे, the ratio of change in diameter to the original diameter is called as lateral strain. आता हा diameter शी related जो रेशो आहे त्याला आपण lateral strain म्हणतो, ती आपण इथे न्यूमरेटर मध्ये घेतो. The ratio of change in length to the original length is called as longitudinal strain. हे आपल्याला माहितीच आहे. आणि याचा जो रेशो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पॉइसन्स रेशो. कशा कशाचा, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called as Poisson's ratio. So we are writing that in symbolic manner. Then elastic moduli जे आहे, म्हणजे आता आपले यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी आणि पॉइसन्स रेशो, तर ह्याचे सुद्धा रिलेशन्स आहेत तुम्हाला माहिती. ह्याच्याशी रिलेटेड ऑफकोर्स इक्वेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण ऍडिशनल जे चेंजेस आहेत ते करतो आणि आपल्या कन्व्हिनियन्स नुसार आपण ह्याच्यामध्ये चेंजेस करून हे इक्वेशन्स मिळवलेले आहेत. अँड द लास्ट वन इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, दॅट इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एल रो जी. तर एल रो जी मध्ये सुद्धा आपण याला डिफाइन करतो. स्टँडर्ड डेफिनेशन ह्याची काय तर ते बघू आपण. आता हे ब्रेकिंग स्ट्रेस म्हणजे काय ते आपण चेक करू. द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड to break a wire or a rod by pulling on it. The breaking stress of the material is the maximum stress which a material can withstand. Beyond this point, breakage occurs. म्हणजे ब्रेकिंग स्ट्रेस म्हणजे काय तर मगाशी आपण जसं विदिन इलास्टिक लिमिट म्हटलं त्याच्या अपोजिट आपण म्हणू की मॅक्झिमम स्ट्रेस विच कॅन ए मटेरियल कॅन विथस्टँड. म्हणजे त्याच्या पलीकडे जर आपण गेलो सो इट गेट्स ब्रेक. सो दॅट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस. ते आपण जे वर्क डन आहे त्याच्यामध्ये लिहितो. तर इथं स्ट्रेचिंग फोर्स आणि एक्सटेन्शन आहे. म्हणजे परत एकदा आपण काय यूज करतोय तर यंग्स मॉड्युलस आणि त्याचे इक्वेशन्स. अँड इफ वी कॅन कन्सिडर वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम, then it is written as this W is nothing but 1/2 stress into strain. आणि याचा अजून एक इक्वेशन आहे हे आपल्याला माहिती, that is L rho G. So in that term also we are defining this. So I hope that I have tried to cover the maximum points. Now here after we are checking a simple points. आता याच्यामध्ये मी MCQ न्यूमेरिकल्स घेतोय म्हणजे काही फ्यू ग्लिम्सेस तुम्हाला देतोय कारण का तुम्ही ऑलरेडी प्रॅक्टिस केलेली आहे किंवा करत असाल. आपल्याकडं
टाइम शॉर्टेज आहे, त्यामुळे आपण फक्त काय करतोय, तर कुठलंही एमसीक्यू आलं तर त्याचे गिवन पॉइंट्स काय आहेत ते कसे चेक करायचे, आपल्याला जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला जे इक्वेशन्स माहिती आहेत तर त्याची आणि याची सांगड घालून आपण जे बेस्ट आन्सर म्हणण्यापेक्षा जे परफेक्ट आन्सर आहे ते कसं सिलेक्ट करू शकतोय, तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण आता हे डिस्कस करूया. सो 250 means we have 20 more minutes, so we will try to cover this. तर आता इथनं पुढे आपण हे सगळे इक्वेशन्स वापरणार आहोत आणि हे जस्ट आपण फ्यू मिनिट्स मध्ये रिवाइज करू. तर आपण स्टार्ट केली बेसिक टर्म्स पासून. तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, त्यानंतर बॉडी डिफॉर्म होते म्हणजे काय असतं, आणि तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स आहे ज्याच्यामुळे डिफॉर्मेशन होतं त्याच्या डेफिनेशन्स आपण बघितल्या. त्यानंतर मटेरियलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, म्हणजे रिजिड बॉडी असेल, इलास्टिक बॉडी असेल, प्लास्टिक बॉडी असेल. रिजिड म्हणजे काय की ज्याच्यात काहीच फरक पडत नाही अशी जी आहे तर ती रिजिड बॉडी आहे, ती आपण इथं स्किप केली टर्म. इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय ते आपण बघितलं. प्लास्टिसिटी किंवा प्लास्टिक बॉडी म्हणजे काय ते आपण बघितलं. परफेक्टली इलॅस्टिक बॉडीचे काही एक्झाम्पल्स आणि त्याची रियालिटी बघितली. त्यानंतर आपण स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे दोन टर्म्स बघितले, ज्यामध्ये एक आहे कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, एक आहे इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन. स्ट्रेस मध्ये आपण तीन जे टाइप्स आहेत, लॉन्जिट्युडिनल, व्हॉल्युमेट्रिक अँड देन थर्ड वन इज टँजेन्शियल ऑर शिअर, ते आपण बघितलं. त्यानंतर स्ट्रेनचे जे तीन प्रकार आहेत ते आपण बघितले. आता या दोन्हीचा रेशिओ म्हणजे काय, तर जो हुक्स लॉ आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा रेशिओ आपण घेतला तर त्यालाच आपण यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी किंवा शिअर मॉड्युलस म्हणतो. पॉइसॉन्स रेशिओ म्हणजे काय, तर जो लॅटरल स्ट्रेन आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेनचा रेशिओ आहे तो पॉइसॉन्स रेशिओ झाला. या सगळ्याचे रिलेशन असलेले इक्वेशन्स आहेत. ऑफकोर्स देर आर द different steps, so I have directly written it. And last one is breaking stress, which gives us the idea about what is the maximum stretching point for that particular material. म्हणजे काय की आता याच्यामध्ये भरपूर प्रकार आहेत, आपण आता थिअरॉटिकली डिस्कस करतोय किंवा एमसीक्यू पर्यंत आपण रिस्ट्रिक्ट करतोय स्वतःला. तर याच्यामध्ये तुम्ही इंडस्ट्रियल पर्पज मध्ये विचार करू शकताय की जेव्हा आपण इंडस्ट्रीमध्ये स्पेशली इन केस ऑफ कन्स्ट्रक्शन और इन केस ऑफ फॅब्रिकेशन ऑफ सर्टन मटेरियल्स. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण आता डिफरंट कन्स्ट्रक्शन बघतोय, आयदर इट इज अ ब्रिज और बिल्डिंग और एनी प्रॅक्टिकल इन्स्ट्रुमेंट की जिथं आपण वर्षानुवर्ष ते स्ट्रक्चर यूज करणार आहोत, वापरणार आहोत. तर तिथं प्रश्न काय येतो, तर त्याची स्ट्रेंथ काय, त्याची ड्युरेबिलिटी काय, त्यानंतर किती वर्षापर्यंत किंवा किती लिमिट पर्यंत ती जी गोष्ट आहे तर ती टिकू शकते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही वेगवेगळ्या एरियातले असाल, तुमच्या गावात एखादं जुनं कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा तुमच्या गावात एखादा जुना ब्रिज असेल, ठीक आहे. मग ते वेगवेगळ्या मटेरियलचा असेल, मे बी इट इज अ स्टोन, मेटल, वुडन, आय डोंट नो. तर तुम्ही म्हणत असाल की 100 वर्षापूर्वीचा आहे किंवा 200 वर्षापूर्वीचा आहे, पण अजून तसाच आहे, किंवा स्ट्रक्चर त्याचं, किंवा आपले जे फोर्ट्स आहेत जे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बांधलेले आहेत, तर हे जर सगळे तुम्ही स्ट्रक्चर बघितले तर याच्या मागचं सिक्रेट काय, तर जे आपण डिस्कस करतोय ते मीन्स आय एम जस्ट गोइंग नेक्स्ट टू सिलेबस, आपल्या सिलेबसशी रिलेटेडच बोलतोय, पण प्रॅक्टिकली बोलतोय की हे आपण कसं कनेक्ट करू शकतो आपल्या लाईफमध्ये. तर आपल्या आजूबाजूला बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की जे ओल्ड मॉन्युमेंट्स किंवा स्ट्रक्चर्स आहेत तर त्याच्या मागं ते जे त्या काळचे इंजिनियर्स आहेत किंवा सिव्हिल इंजिनियर्स आहेत किंवा त्या काळचे जे इंटेलेक्च्युअल्स आहेत, तर त्यांनी ते जे स्ट्रक्चर्स आहेत तर ते कुठलं मटेरियल वापरून बनवलेले आहेत, किंवा त्याच्यावर काय प्रेशर किंवा काय फोर्स अप्लाय केल्यावर सुद्धा त्याला त्रास होणार नाही, किंवा आपण जे ते वापरतोय तर त्या लोकांना त्रास होणार नाही, याचा सगळ्याचा विचार करून ते स्ट्रक्चर जे बनवलेत आणि जे बेस्ट पॉसिबल असतील तर ते वर्षानुवर्ष मीन्स फॉर डेकेड्स और सेंचुरीज दे आर प्रेझेंट. आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे, खास करून मेटल आणि स्टोनचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत तर ते तुम्हाला काही दशक किंवा शतक किंवा काही सहस्त्र सुद्धा आपल्या इथं अस्तित्वात आहेत. तर असे काही जे गोष्टी आहेत तर त्याच्या मागचं रिझन म्हणजे काय, तर हा स्टडी आहे. तर ह्याच्याशी रिलेटेड जेव्हा आपण हे सगळं कन्सिडर करतो तर ते कन्सिडर करूनच आपण प्रोसीड करू शकतो. नाहीतर एखादा ब्रिज आपण बांधलाय आणि जर आपल्याला कळलं की त्याचा काहीतरी गोष्टी वीक असल्यामुळं ऍक्सिडेंट झाला किंवा एखादं बिल्डिंग स्ट्रक्चर आहे त्याचा जर ऍक्सिडेंट झाला तर त्याच्या मागे रिझन काय असणार आहे, तर द पुअर स्टडी बिफोर कन्स्ट्रक्शन फॉर दॅट मटेरियल or for that whatever the material used for the strength. Okay, so anyway,
that is additional information. So let us consider some simple examples. So I am not taking to you in the deep. I am just showing some points so that you can get the idea that how to solve the examples. तुम्ही हा टाइप आहे तर तो बाकीच्या सुद्धा चॅप्टर्स किंवा बाकी सब्जेक्टला सुद्धा हे इम्प्लिमेंट करू शकता की एखादा जर एमसीक्यू आता आलंय, आता आपण हे समोर ठेवलं तर पहिल्यांदा काय ऑफकोर्स तुमच्या टीचर्सनं हे घेतलं असेल, चांगल्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करून घेतली असेल की आपण कुठलं पण न्यूमेरिकल आलं तर काय करतो पहिल्यांदा व्हॉट आर द गिवन थिंग्स कुठल्या ते आपण चेक करतो. त्यानंतर ते जे एमसीक्यू आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड काय इक्वेशन्स असतील मॅक्झिमम पॉसिबल की जे आपण इथे यूज करू शकतो, त्यातलं बेस्ट कुठलं किंवा इझिली कुठलं सॉल्व्ह करण्यासाठी. आणि जेव्हा ऍक्च्युली आपण ते यूज करतोय आणि कॅल्क्युलेशन करतोय तर जे काय आन्सर येते ते आपल्या एमसीक्यू मध्ये आहे का. ठीक आहे. सो फर्स्ट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल ऑफ डायमीटर 2 mm विल बी. याची शेअरिंग स्ट्रेस जी आहे तर ती आपल्याला दिलेली आहे. तर फोर्स रिक्वायर्ड, आता फोर्स रिक्वायर्ड याचा अर्थ काय झाला आपल्याला हे पण लक्षात आलं पाहिजे की काय काढायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. आता फोर्स रिक्वायर्ड म्हणजे काय तर शेवटी आपल्याला काय काढायचं एफ काढायचं. टू पंच ए होल आपल्याला होल पाडायचे किती तर ऑफ डायमीटर 2 mm 2 मिलीमीटरचं डायमीटरचं आपल्याला काय करायचंय तर होल पाडायचे. तर त्याच्यासाठी लागणारा फोर्स आपल्याला काढायचा आहे. शिअरिंग स्ट्रेस जी आहे तर ती आपल्याला दिली 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. तर काही ठिकाणी माझं हे 10⁸ किंवा सुपरस्क्रिप्ट आहे तर ते मिस झालेले त्यावेळेस मी सांगतो तर ते कन्सिडर करा. सो स्ट्रेस वी नो दॅट एफ अपॉन ए. आता इथे सिम्पली आपण काय करतोय आपल्याला फोर्स काढायचा आहे तर स्ट्रेस इंटू पाय आर स्क्वेअर. तर आपल्याला ज्या व्हॅल्यूज आहेत इथं तर या व्हॅल्यूज आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहेत. सो 4 × 10⁸ दॅट इज शेअरिंग स्ट्रेस आपल्याला दिलेली आहे. सो पाय इंटू आर स्क्वेअर वी आर कॅल्क्युलेटिंग दिस अँड वी कॅन गेट द आन्सर हिअर. तर आपल्याला डायमीटर दिलेला आहे त्याच्यावरून आपल्याला काय कन्सिडर करावी लागणार आहे रेडियस. बरोबर आहे का. ठीक आहे. तर हे जे सगळे छोटे छोटे चेंजेस आहेत तर ते कन्सिडर करून आपण हे आन्सर्स आहेत तर ते काढू शकतो. सो वेन वी पुट दिस व्हॅल्यूज दिस इज नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वन, इट इज व्हेरी सिम्पल अँड वी कॅन गेट द आन्सर. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, complex calculations are not important. Try to understand the MCQ first. Given things, what we have to calculate and how we can calculate. If you go with this style, then you can save your time also in the final exam. First and second thing is that you can easily handle that MCQ or numerical MCQ. Then next, what will be the greatest length of a steel wire which when fixed at one end can hang freely without breaking. What are the given things? That is density of steel material 7.8 × 10⁻³ kilogram per meter cube and breaking stress of steel that is 7.8 × 10⁸ Newton per meter square. इथं काय एमसीक्यू आहे व्हॉट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए स्टील वायर म्हणजे जास्तीत जास्त लांबी त्या स्टील वायरची काय असेल विच वेन फिक्स्ड ॲट वन एंड एका एंडला आपण जर त्याला फिक्स केलं कॅन हँग फ्रीली तर ती फ्रीली हँग तशीच राहील विदाउट ब्रेकिंग. त्याच्यामुळे आपण इथं ब्रेकिंग स्ट्रेस जी आहे तर ती कन्सिडर करतो. तर ब्रेकिंग स्ट्रेस म्हणजे एल रो जी हे मी मगाशी म्हटलं. तर आपल्याला काय काढायचंय तर व्हॉट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ. पहिल्यांदा हे चेक करायचं की काय काढायचंय आपल्याला ते साईडला घेतलं त्याच्याशी रिलेटेड इक्वेशन काय आणि आपण ते लिहू शकतो. तर ब्रेकिंग स्ट्रेस दिलेली, डेन्सिटी दिलेली, जी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आणि आपण ती लेंथ आहे तर ती काढू शकतो. ओके. सो इन दिस टाइप याच्यामध्ये काय होईल तर वेगवेगळ्या क्वांटिटी चेंज होतील आणि तुम्हाला हे कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. तर जर आपल्याला ह्याचं फ्रेमवर्क किंवा स्ट्रक्चर लक्षात आलं तर आपण हे इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. सो अनदर रिलेटेड टू एलरोजी, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ a steel wire that can hang without breaking is 10 kilometer. If the breaking stress of a steel is given, so here it is 10⁸ Newton per meter square, then the density of the steel is, आपल्याला डेन्सिटी काढले. आता इथं कॅल्क्युलेशन पर्पज साठी काय केले जी ची व्हॅल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर दिलेली तर ही कॅल्क्युलेशन पर्पज साठी कन्सिडर करा. तर काय आपल्याला काढायचंय द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए स्टील वायर. स्टील वायरची ग्रेटेस्ट लेंथ जी आहे तर ती किती आहे कुठल्या कंडिशन मध्ये कॅन हँग विदाउट ब्रेकिंग. तर विदाउट ब्रेकिंग ती 10 किलोमीटर जी आहे तर त्याची ग्रेटेस्ट लेंथ आहे.
इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर स्टील इज, जर आपल्याला स्टीलची ब्रेकिंग स्ट्रेस माहिती असेल तर त्याची डेन्सिटी किती आहे, जी ची व्हॅल्यू आपल्याला 10 म्हणजे काय केलंय तर पॉइंट मध्ये न देता होल नंबर्स मध्ये दिलेली वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. तर परत तोच फॉर्म्युला ब्रेकिंग स्ट्रेसचा आपण वापरतोय एल रो जी. आता आपल्याला रो काढायचा आहे, बाकीच्या टर्म्स आपण RHS ला घेतल्या. ब्रेकिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे 10⁸ आहे, हे कन्सिडर करा. 10⁵ आहे. देर आर सम स्मॉल मायनर मिस्टेक्स. तर आपण हे जर कन्सिडर केलं, ऑफकोर्स किलोमीटर जे आहे त्याला आपण मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे. तर या सगळ्या फॅक्टर्स कन्सिडर करून आपण काय करतोय तर रूटची व्हॅल्यू इथं आपल्याला मिळते. सो विच इज वन ऑफ द ऑप्शन. तर हे ऑप्शन्स आहेत आणि ऑप्शन वरनं आपण आन्सर काढू किंवा यातलं कुठलं ऑप्शन करेक्ट असेल तर ह्याच्या अशा प्रकारे पडू नका. सगळ्यात महत्वाचं काय तर MCQ, त्यातले गिवन थिंग्स काय, इक्वेशन्स आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि काय काढायचं याच्यावरून आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता काही MCQ जर बघितले तर एवढे सिंपल असतात, आपल्याला न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज दिलेले असतील किंवा नसतील सुद्धा, ट्वाईस थ्राईस असं काय काय सांगितलं असेल, पण त्याचे आन्सर खूप सिंपल असतात. आपल्याला तिथे कन्सेप्च्युअली जर आपल्याला तो पॉईंट माहिती असेल तर आपण इझिली काढू शकतो, नाहीतर वाचलं की आपल्याला विनाकारण ते अवघड वाटतं. आता हा चेक करू आपण. नेक्स्ट MCQ, द लेंथ ऑफ ए वायर इन्क्रीजेस बाय 1% ऑन लोडिंग 2 किलोग्राम वेट ऑन इट. द लिनियर स्ट्रेन इन द वायर इज. तर वायरची जी लेंथ आहे तर ती इन्क्रीज होते किती टक्क्यानं, 1%. ऑन लोडिंग 2 किलोग्राम वेट ऑन इट, द लिनियर स्ट्रेन इन द वायर इज. तर 1% जर आपण इथं बघितलं तर आपल्याला माहिती स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. जर 100% असतं तर 1/1 येणार. 10% असतं तर 0.1 डिवायडेड बाय 1 आलं असतं. पण इथं किती टक्के तर 1%. म्हणजे जर खाली आपण 100ला 1 घेतलं तर न्यूमरेटरला आपल्याला किती घ्यावं लागणार आहे, 0.01. 0.1 म्हणजे 10%, 1 म्हणजे 100%. तर या दोन्हीचा रेशो आपण काढला, तो आला 0.01. दॅट इज आवर वन ऑफ द आन्सर. ओके, सो गो टू द नेक्स्ट वन. A braking force for a given wire is capital F. The braking force for a wire having double the thickness is. आता इथं थिकनेस डबल झालेला आहे, तर याच्यामध्ये चेंजेस काय होतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे तर हे आधी समजून घेतलं पाहिजे की ब्रेकिंग फोर्स फॉर ए गिवन वायर इज F. म्हणजे जो काही ब्रेकिंग फोर्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कॅपिटल F म्हणतोय. द ब्रेकिंग फोर्स फॉर द वायर हॅव्हिंग डबल द थिकनेसेस, म्हणजे कशाला काय प्रपोर्शनेट आहे ते आपल्याला काढावं लागेल. तर इथं आपण काय केलंय तर आपण जो यंग्स मॉड्युलस आहे त्याचे इक्वेशन वापरून इथं आपण चेंजेस केले. कशासाठी तर F आणि A चं काय प्रपोर्शन आहे ते काढण्यासाठी. ऍज F इज प्रपोर्शनल टू R स्क्वेअर. R स्क्वेअर इथं कुठे आहे तर A म्हणजे काय पाय R स्क्वेअर आहे, त्याच्यामध्ये R स्क्वेअर आहे. तर हा F म्हणजे कशाला आहे तर R स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल आहे. तर ह्याचं आन्सर किती येणार आहे तर 4F येणार आहे. का, कारण की इथे डबल म्हटले, डबल म्हटल्यावर R स्क्वेअर म्हणजे 2 गुणिले 2 4 येणार. त्यामुळं आपलं जे आन्सर आहे तर ते फोर्स येणार. म्हणजे काय की जर आपण इथं फोर्स जर कन्सिडर केला तर तो F येतोय. आपण वायरचा थिकनेस डबल केला तर थोडक्यात काय तर हा कशाशी रिलेटेड होतो तर रेडियसशी रिलेटेड होतोय. तर इथं आपण F प्रपोर्शनल टू R स्क्वेअर म्हटलं, डबल म्हटलं तर 2चा 4 येणार स्क्वेअर आणि तो फक्त 4 टाइम्स F येतो. ओके, देन नेक्स्ट नाव सम comparisons we are adding. The braking force of a wire is 10⁴ Newton. ब्रेकिंग फोर्स किती 10⁴ न्यूटन आहे and the radius is 1 × 10⁻³ मीटर. इफ द रेडियस इज, जर रेडियस आपण बदलली ती किती केली 2 × 10⁻³ मीटर केली, देन द ब्रेकिंग फोर्स विल बी. तर ब्रेकिंग फोर्स काय असेल. आता असे जे इक्वेशन्स आहेत हे आले की आपल्याला पहिल्यांदा जे इक्वेशन्स आहेत तर ते नुसते माहिती नको आहेत, तर जेव्हा आपण कम्पेअर करतोय त्याला तर कम्पेअर केल्यानंतर कशा कशाचा रेशो घ्यायचा आहे ते सुद्धा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. सो हिअर F इज प्रपोर्शनल टू R स्क्वेअर. तर आपण याचा जेव्हा रेशो घेतोय सो F2/F1 इज इक्वल टू R2/R1 स्क्वेअर. आत्ताच आपण बघितलं की F प्रपोर्शनल टू R स्क्वेअर. इथं आपण 2 क्वांटिटी घेतल्या का तर आपल्याला इथं कम्पेअर करायचं कशा कशाशी. द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ए वायर इज 10⁴ न्यूटन अँड द रेडियस इज समथिंग. ही एक कंडिशन दिली. आता ती जर रेडियस आपण चेंज केली तर ब्रेकिंग फोर्स किती हे आपल्याला काढायचं. तर त्याच्यासाठी आपण मगाच जे प्रपोर्शन आहे तर त्याला कम्पेअर करतोय.
कम्पेअर केल्यावर आपल्याला याच्यात गिवन थिंग्स काय काय, तर F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू काय, तर R2 अपॉन R1. R2 आहे 2 आहे, R1 आहे 1 आहे. आणि आपण जेव्हा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 4 मिळवतोय, त्यानंतर परत आपण इथे काय केलं, F2 इज इक्वल टू 4 इंटू F1. F1 काय दिले आपल्याला 10⁻⁴ न्यूटन, ती फक्त व्हॅल्यू आपण इथे टाकली आणि आपल्याला इथं आन्सर मिळतो. तर या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय, तर कम्पेअर करायचा आणि कॅल्क्युलेट करायचं. याच्यासाठी परत म्हणत बसायचं नाही की आता हा जो रेशो आहे तर हा कसा कम्पेअर करायचा आणि हे इक्वेशन डायरेक्टली मला कसं मिळणार. तर तुम्हाला ते डायरेक्टली मिळणार नाही, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तर तुम्हाला ते जी इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मधला एरिया फोर्सला कसा प्रोपोर्शनेट आहे, एरियामध्ये रेडियस जे आहे तर त्याची व्हॅल्यू काय, तर हे कन्सिडर करून तुम्हाला पुढे जावं लागेल. ओके, so we add a few more MCQs and then we conclude today. Next, a metal wire can be broken by applying a load of 45 kg weight. Then the force required to break the wire of twice the diameter for the same material is. आता इथं काय दिलेलं आहे, a metal wire can be broken by applying a load of, metal wire आहे तर ती ब्रेक होते किती लोड अप्लाय केल्यावर 45 kg weight. Then the force required to break the wire of twice the diameter of the same material, म्हणजे मटेरियल सेम आहे पण त्याचं डायमीटर आपण काय केलंय 2 टाइम्स केला. तर त्याच्यासाठी इथं आपण परत काय कन्सिडर करणार, तर तोच रेशो दॅट इज F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 इट्स स्क्वेअर. परत एकदा इथं ट्वाइस केल्यामुळं इथं काय येणार, तर 4 येणार इंटू F1. F1 आपल्याला किती दिलाय, तर 45 दिलाय, म्हणजे 180 kg वेट हा जो फोर्स आहे इथे आपल्याला काय काढायचा होता. देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर, फोर्स किती पाहिजे की ती वायर ब्रेक झाली पाहिजे, पण ती वायर आहे ती आधी एवढी नाहीये, तर त्याचं डायमीटर आपण ट्वाइस केलता, त्यामुळे इथं आपण ट्वाइस कन्सिडर करून हे कॅल्क्युलेशन करतो. नेक्स्ट इज वन्स अगेन comparing the things. A cable breaks if stretched by more than 2 mm. It is cut into 2 equal parts. By how much either part can be stretched without breaking. आता तुम्ही बघितलं तुम्हाला मे बी आन्सर लक्षात आला असेल, पण ते आपण न्यूमेरिकल कसं सॉल्व्ह करतोय तर ते आपल्या लक्षात आलं पाहिजे, नाहीतर तुम्ही तुमच्या लॉजिकने सुद्धा हे सॉल्व्ह करू शकता. ए केबल ब्रेक्स, केबल आहे तर ती ब्रेक होते कधी, इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर दॅन 2 mm, 2 mm च्या वर जर स्ट्रेच केली तर ती ब्रेक होते. इट इज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, याला आपण काय केलं, 2 इक्वल पार्ट्स मध्ये जर कट केलं. बाय हाऊ मच आयदर पार्ट कॅन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग, तर कुठलाही एक पार्ट, आयदर पार्ट जो आहे तर हा स्ट्रेच आपण केला जाऊ शकतो विदाउट ब्रेकिंग. तर याच्यासाठी आपण काय करायचंय, तर एल इज प्रपोर्शनल टू एल, मीन्स चेंज इन लेंथ इज प्रपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ. हा जो आपण रेशो आहे तर तो कन्सिडर करतो. तर L1 अपॉन एल या दोन कंडिशन आपण घेतल्या, तर जी L1 कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये जी आपण कम्पेअर करतोय तर ती काय, तर L/2 म्हणजे चेंज इन लेंथ जी आहे दुसऱ्या केसमध्ये, तर ती आपण कट केल्यामुळे काय येणार आहे, ओरिजिनल लेंथचे हाफ असणार आहे. म्हणजे आधी जर 2 mm होती तर नंतरच्या केसमध्ये कट केल्यामुळे ती किती आहे 1 mm झाली, पण ती आपण डायरेक्ट लिहिण्यापेक्षा एल कंडिशन मध्ये लिहितोय, तर एल एल एकमेकाला कॅन्सल होणार, येणार 1/2 आणि L1 इज इक्वल टू काय येणार, तर L/2. तर एल जी आपली आहे तर ती किती आहे, तर ती 2 आहे, सो 2/2 इज इक्वल टू 1 mm, म्हणजे 1 mm जी कंडिशन आहे तर ती आपण मेंटेन केली तरी सुद्धा चालते. ओके, अँड वी गो फॉर द लास्ट वन, that is if a wire is compressed to half of its length then the strain will be. if a wire is compressed to half of its length, जर वायरला आपण त्याची जी लेंथ आहे त्या लेंथच्या अर्धी हुसतोपर्यंत कॉम्प्रेस केली, then the strain will be. आता याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज नाहीये, तुम्ही म्हणाल सर न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज नाहीये, हे कसं काढायचं, त्याच्यासाठी तुमचा कन्सेप्ट आणि लॉजिक तुम्ही यूज करू शकताय. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा हे वाचून बघायचं की इफ ए वायर इज कॉम्प्रेस्ड टू हाफ, तर एखादी वायर आहे तर ती हाफ पर्यंत कॉम्प्रेस केली कशाच्या, त्याच्या ओरिजिनल लेंथच्या, देन द स्ट्रेन विल बी, त्याची स्ट्रेन किती असणार, तर हाफ होते म्हणजे काय, तर ओरिजिनलच्या हाफ होते म्हणजे L/2. ठीक आहे, सो स्ट्रेन इज L अपॉन कॅपिटल L, म्हणजे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ जर L असेल तर चेंज इन लेंथ काय होणार आहे, हाफ होणार आहे, म्हणजे L/2. सो स्मॉल एल इज नथिंग बट
L by 2. So L gets cancels each other, remaining is half. So it is nothing but 0.5. Okay. So I hope that these points are clear to you. So I have tried to cover the basic terms and some basic simple MCQs, not complicated, etc. Because it's time to understand the things that how to handle these things instead of going in deep and confusing the things. So my motto to take this lecture is to consider each and every student at different levels and try to clear some of the points related to basic terms and the MCQ with simple solutions. आता याच्यापेक्षा सुद्धा तुमची चांगली तयारी असू शकते किंवा जिथे तुम्ही तयारी करता तिथे सुद्धा हे चांगलं घेतलं असेल. पण हा जो प्रकार आहे हा सगळ्याला ऍप्लिकेबल आहे. कुठला तर एखादा MCQ किंवा न्यूमेरिकल आहे तर ते आपल्याला कसं हँडल करावं लागेल की ज्यामध्ये आपण गिवन थिंग्स त्यानंतर इक्वेशन्स आणि काय विचारले याचा विचार करत आपण त्या आन्सर पर्यंत जाऊ शकतो. Okay, so today we conclude here, and the next lecture I will try to cover another chapter of the physics. So thanks for your patience listening, and we conclude here. Thank you.